Everyone and welcome to the Sri Lanka Cricket. We are here for the pre-series media conference of Australia's tour of Sri Lanka under 19. In the head table we have Mr. Nipun Dhananjay, captain Sri Lanka under 19 team, Mr. Hashan Tilakaratne, head coach Sri Lanka under 19 team, Mr. Will Sutherland, captain Australia under 19 team, and Mr. Ryan Harris, head coach Australia under 19 team. To start proceedings, I would like to ask Nipun Dhananjay, captain of the Sri Lanka under 19 team, to address the media. සුබ සන්ධ්‍යාවක් කියලා සියලු දෙනාටම මුලින්ම ඕස්ට්‍රේලියානු කණ්ඩායම ශ්‍රී ලංකාව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. ඒ වගේම අපේ දැන් ඕස්ට්‍රේලියානු සංචාරයට ගොඩක් සූදානමකින් තමයි අපේ කණ්ඩායම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මාස දෙකක් පමණ මෙම සංචිතය සමග පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කරා. මෙම සංචිතය තුළ under 23 සෙල්ලම් කරපු ප්ලේයර්ස්ලා කීප දෙනෙක් ඉන්නවා. ඒ වගේම ප්‍රීමියර් ලෙවල් එකේ සෙල්ලම් කරන ප්ලේයර්ස්ලා 6 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ සංචිතේ. ඒ වගේම මේ ටුවර් එකට ඉස්සෙල්ලා ටුවර් එකෙන් පස්සේ නිව් කමර්ස්ලා 4 දෙනෙක් ඉන්නවා මේ ටුවර් එකට. ඒ වගේම ඒ සියලු දෙනාම හොඳ පුහුණුවීම් කටයුතු සිදු කළා. හොඳ අදිෂ්ඨානයකින් මේ කොමර්ස් සීරීස් එක දිනන්න කට්ටිය ඉන්නවා. අතරම අපේ කණ්ඩායම පිළිබඳ මම ගොඩක් සතුටු වෙනවා. ඒ වගේම හොඳ අභියෝගයක් දීලි වෙලා කොමාරි මේ සංචාරය අපි හොඳට ශ්‍රී ලංකාවට බලාපොරොත්තු වෙනවා. ස්තුතියි. Thank you, Nipun. Next it will be the captain of Australia under 19, Will Sutherland, to speak. The Australian under-19 team is super excited to be over here. The Sri Lankan people have been very kind to us since arriving. You know, it's great a learning experience for all the boys coming over here to such foreign conditions. So we can't wait to get into it. The ground's great. Training facilities have been great. So all the boys are just really excited to get stuck in. Thanks, Will. Now the floor opens for question and answer session. Please raise your hands. Can we have a mic there? Yeah, Damit. My question is to the Australian coach, Ryan. You have been part of many Australian teams touring here as a player. Now you've come back as a coach. And what's the main purpose of a short tour, like 3 ODIs and 1 test ahead of the World Cup? And are these players all eligible to play the next World Cup? Not all players in this squad are eligible. We've got a couple that'll go on, will be in the mix for South Africa. But to come over here and get our young guys experience in your conditions is the main goal for us. Our history would show that we're not very good in these conditions. We haven't won overseas, especially in the subcontinent, for a long, long time. So the earlier and the more exposure we give our young guys to your conditions is only beneficial for these guys to learn, you know, about conditions that are tough to play in. The ball spins a lot more, obviously, and moves a lot more. So, the more they get of it, is better for them. So, I only played over here once, so it was only brief for me. But just trying to pass on my experiences, I guess that I experienced over here. That's sort of my goal as well. So. We're here to play some good hard cricket and here to learn. That's the main purpose. Hashan, කණ්ඩායම කොහොමද බංග්ලාදේශ සංචාරයෙන් පසුව ඔයගොල්ලෝ අර ඉමර්ජින් තරඟාවලියේ කණ්ඩායම් දෙකක් ක්‍රීඩා කරා. මේ නිපුන් ප්‍රයෝසය ආකාරයකට ක්‍රීඩකයන් 6ක් ප්‍රීමියර් සෙල්ලම් කරනවා. ඉතින් කොහොමද ප්ලෑන් එක දැන් ඕස්ට්‍රේලියා කණ්ඩායම හැමෝම 2020 වර්ල්ඩ් කප් එකට බෑ. හැබැයි අපේ මම දන්න හැටියට ඔක්කොමලටම පුළුවන් වර්ල්ඩ් කප් එක. ඉතින් කොහොමද සැලැස්මක් හැටියට මේ ටුවර් එක කොච්චර වැදගත්ද? ඇත්තටම under 23 අපි ප්‍රොවින්ෂල් ටීම් මේ ටූර්නමන්ට් එකේ ටීම්ස් දෙකක් අපි ලෑස්ති කරා. ඒගොල්ලෝ කම්පීට් කරා. මම හිතන්නේ ලොකුම ඒක ආශිර්වාදයක් වුණා මේ තරුණ ක්‍රීඩකයන්ට ඒ ටූර්නමන්ට් එකේ ටීම්ස් දෙකක් ගහපු හින්දා. ඒකෙන් ඊට පස්සේ ළමයි හුඟක් ඒ කම්පිටිෂන් ලෙවල් එක ගැන ලොකු අවබෝධයක් තියෙනවා කොහොමද අපි ગેප් එක ඉක්මනට ෆිල් කරන්න කියලා. ඒ වගේම තමයි ඒගොල්ලන්ගේ ඩෙවලොප්මන්ට් එකත් අපි දැක්ක ඉතාමත්
ඉක්මනින් දියුණු වෙනවා. ඊට පස්සේ ඒ performance එකත් එක්ක ළමයි 5-6 දෙනෙක් මේ වෙනකොට ප්‍රීමියර් මේ ක්ලබ්ස් වල ක්‍රීඩා කරනවා. මම හිතන්නේ ඒක තමයි අපි බලාපොරොත්තු වෙච්ච දේ. ඉස්සරහට බලාපොරොත්තු වෙන තව කීප දෙනෙක් tier B එකත් ගහන්න පුළුවන් වුණොත් තවත් කීප දෙනෙක් එතෙන්ට එකතු කරගන්න. එහෙම වුණාම අපේ සැලැස්මල් ඉතාමත් ලේසියෙන් අපිට කරගන්න පුළුවන්. මොකද under 19 එක එහෙම ප්‍රීමියර් under 23 ටූර්නමන්ට් එක ගහනකොට එක්ස්පීරියන්ස් එක ලොකු එක්ස්පීරියන්ස් එකක්. Damika, you want to ask? හෂාන දැන් නෝනිදු ප්‍රකාශ කරා නිපුන් දාංජය මාස දෙකක් පමණ පුහුණු වීම කටයුතු කරා කියලා කොහොමද ඔබ මේ දැන් මම දැක්ක මමත් ඇත්තටම එක පුහුණු වීම තරඟයක් මම අතර මම බැලුවා මේ කොහොමද දැන් ඔබට ප්‍රශ්නයක් නැද්ද මේ ජූනියර් සිලෙක්ෂන් කමිටියක් කියලා එකක් මේ වෙනකොට ලංකාවේ නැහැ සීනියර් සිලෙක්ටර්ස්ලම තමයි ජූනියර් සිලෙක්ෂන් වලටත් ඉන්වෝල්ව් වෙන්නේ මේක ඔයාලට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැද්ද හොඳ ක්‍රීඩකයන් තෝරා ගැනීමේදී මොකද මම හිතන විදිහට ඔබට තමයි ගොඩක් වෙලාවට වක්කීම ඇත්තේ මේ ක්‍රීඩක ගැන දැකලා ක්‍රීඩක ගැන අවබෝධය ගන්න මොකද අපිට මේ වෙනකොට ලංකාවේ ජූනියර් සිලෙක්ෂන් කමිටි කියලා ගන්න නැහැ සීනියර් සිලෙක්ටර්ස්ලාත් එක්ක කතා කරාම අපිට තේරෙනවා උන්ට එච්චර අවබෝධයක් නැහැ ජූනියර් ප්ලේයර්ස්ලා ගැන. නමුත් අලුත් සිලෙක්ටර්ස්ලාට ඉස්සෙල්ලා හිටපු සිලෙක්ටර්ස්ලාට යම්කිසි දැනුමක් තිබ්බා ප්ලේයර්ස්ලා ගැන. ඒගොල්ලොත් එක්ක තමයි මම මේ සිලෙක්ෂන් එක කරේ. ඒ වගේම ප්‍රොවින්ෂල් කෝඩිනේටර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ස්කූල් කෝඩිනේටර්ස්ලාත් ඉන්නවා. ඒගොල්ලන්ගේ දැනුම අනුව තමයි මේ ප්ලේයර්ස්ලාව අපි එකතු කරගත්තේ. හෂාන් ඔබ කලින් සඳහන් කළා මේ ළඟ 19 15 ලෝක කුසලාන ක්‍රිකට් තරගාවලිය සඳහා එකම සංචිතයක ක්‍රීඩකයන් සූදානම් කරන බව විශේෂයෙන්ම වර්ල්ඩ් කප් එක ඉලක්ක කරමින් මෙම සංචිතයට කොහොමද තෝරා ගැනීමේදී බලපෑවේ? සංචිතයේ මේ සංචිතය නිතරම අපි නිතරම ටූර්නමන්ට් එකක් කෙනකොට තමයි අපි එකතු කරගන්නේ. හැබැයි දැන් මේ එකතු කරගත්තේ ගිය පාර සිලෙක්ටර්ස්ලයි හිටපු ප්‍රොවින්ෂල් කෝඩිනේටර්ස්ලයි ඒ වගේම ස්කූල් කෝඩිනේටර්ස්ත් එකතු වෙලා තමයි මේ ටීම් එක මේගොල්ලන් අපි මුලින්ම පික් කරගත්තේ. නමුත් ඊට පස්සේ වෙනකොට අපි ට්‍රයල් මැචස් ගස්සලා ප්‍රැක්ටිස් මැචස් ගස්සලා ඒ තියෙන performance එකත් එක්ක ඊට පස්සේ අපිට හම්බුණා under 23 ටූර්නමන්ට් එකේ ටීම්ස් එකක් ගහන්න. ඒත් එක්ක තමයි අපි perform කරලා සිලෙක්ටර්ස් අර දාලා යෝයෝ ටෙස්ට් එක කරලා ඒ ෆිට්නස් ලෙවල්ස් උත් බලලා තමයි අපි මේගොල්ලන්ව පික් කරේ. හෂාන් මේ කණ්ඩායමේ දිල්ෂාන් මදුශංක කියලා ක්‍රීඩකයෙක් ඉන්නවා අපිට දැනගන්න ලැබුණා හුඟම විජේබා කියන විදුහලෙන් මම හිතන්නේ ඒ ඉස්කෝලේ under 19 ටීම් එකක් ඇත්තෙත් නැහැ. මේ වගේ ළමයි කොහොමද ටීම් එකට ඇවිල්ලා එකපාරටම මේ වගේ දක්ෂතා කොහොමද මොහු හඳුනාගත්තේ ඔබට කොහොමද මේ ක්‍රීඩකයා ලැබෙන්නේ අපිට පොඩ්ඩක් විස්තර කරන්න. ඇත්තටම ධම්මික ඉතා හොඳ දෙයක් ඇහුවේ. මේ ක්‍රීඩකයා under 17 විතර ක්‍රීඩා කරලා තිබ්බේ. හැබැයි වාසනාවකට අපිට ක්‍රයිටීරියා එකක් තිබුණේ නැහැ එයාව පික් කරන්න. හැබැයි වාසනාවකට under 23 ටූර්නමන්ට් එක ප්‍රොවින්ෂල් ටූර්නමන්ට් එක හින්දා එයාව අපිට අපි අර එක ටීම් එකකින් ගහන්න පුළුවන් වුණා. එතන තිබ්බ හොඳින් perform කරා BRC එකත් එක්කත් CCC එකත් එක්ක. ඊට පස්සේ තමයි අපිට අවස්ථාවක් තිබුණේ එයාව අතුරට ගේන්න. Rohan Anand. මේ වසරේ තියෙනවා මේ තරගාවලියෙන් පස්සේ ඉන්දියාවේ තරගාවලියක් තියෙනවා බංග්ලාදේශ එක තරගාවලියක් තියෙනවා බංග්ලාදේශ වල ඉන්දියාවක තියෙන ඉන්දියාවල ඊට පස්සේ අපි යනවා වෙස්ට් ඉන්ඩීස් වලට ට්‍රයැන්ගියුලර් ටූර්නමන්ට් එකකට ඒක වර්ල්ඩ් කප් එකට ඉස්සෙල්ලා තියෙන්නේ. Damit, you want to ask a question? You said you want. Okay. I think it's a great side, yeah. It's a relatively new side to the under-19 setup, but a lot of these boys played really well in our under-19 national championships, so very strong, good mix of bat and ball. Couple of younger players, as Ryan said, to go through to the World Cup next year in South Africa as well. So yeah, it's a good side. Sri Lanka. Now, normally Sri Lanka are very famous for the spinners. Do you have any special plan to play against the spinners in your batsmen? Do you have any plan? Oh, no special plan. I think it's up to the players to work out how they want to play against the spin. I think one of the best things they could do is watch how the locals play spin. We've got a couple of good spinners in our team. Obviously not well. They are up to a good standard. So I think the best way to learn is to watch. People in their own conditions and how they play. So, no particular plans. We've spoken a little bit about it. I think the guys have watched some footage on spin and how to play and all that sort of stuff. So, but look, we don't know a lot about the Sri Lankan team, to be honest. We've seen little bits and pieces, but
we sort of focused on what we want to do and how we want to do it. And I guess, as I said, we'll leave it up to the boys and how they play it. And I think the most important thing they need to do is work it out for themselves and how they want to play. How long have I been? I've been with a couple of years now. So as Will said, this compared with the under 19 World Cup team's a little bit different to this one. So we've probably got how many from the World Cup? Probably four guys from the World Cup team from last World Cup. But then they're too old for the next World Cup. So we've sort of picked them in mind that they've been and experienced under 19 cricket, and with the build up to the World Cup, they can sort of share their experiences on what you have to be and how you have to play and conduct yourself, I guess, and who you're going to play against. So I think it's a good mix, as Will said. It's a good mix. We've got a good team, but it's a good mix of experience and inexperience. We're working on it at the moment. We may have a New Zealand tour coming up. We're not sure yet. We're just working on that. We're trying to get as much cricket as possible with our 19s team. Probably compared to some other countries, they don't play a lot together. They play sort of national championships, and from that is where we pick our squad. So we'll have an extended squad that we'll try and get together as much as we can. But being in different states in Australia is quite difficult. It's difficult to get everyone together. Some of the guys we've got are at school, so we try and let them stay at school. But every opportunity we get in holiday periods and all that sort of stuff, we try and get them up to Brisbane, our national cricket centre, and get them to train together. We can go in for another one question. Damit, you want to? හෂාන් ඔබත් එක්ක ඔබගේ සපෝටිං ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න උපුල් චන්දන සමින්දවාස් ඔබත් එක්ක ක්‍රීඩා කරපු ක්‍රීඩකයෝ ඔවුන් විශේෂයෙන්ම උපුල් චන්දන කණ්ඩායමේ ෆීල්ඩින් ඉම්ප්‍රූව් වෙන්න ලොකු දායකත්වයක් ලබා දීලා තිනවා. ඔබ පුහුණුකරු හැටියට කොහොමද කොච්චර උසස් තැනක තිබෙනවද කණ්ඩායමේ ෆීල්ඩින්? ඇත්තටම මම ඉතාමත් වාසනාවන්තයි උපුල් චන්දන සහ සමින්දවාස් වගේ ක්‍රීඩකයෝ මගේ සපෝට් ස්ටාෆ් එකේ ඉන්න එක ගැන. අපි ඒෂියා කප් එකට යන්න ඉස්සෙල්ලා අපේ තිබ්බ ගෝල් එක තමයි බෙස්ට් ෆීල්ඩින් සයිඩ් එක වෙන එක. ඒක අපි අචීව් කරා. මම හිතන අවුරුදු 10කටත් මම දැකලා නැහැ ඒ වගේ ෆීල්ඩින් යුනිට් එකක්, ඒ වගේ කැචර්ස් අල්ලපු රන් අවුට්ස් ගත්ත සයිඩ් එකක්. ඉතින් මම හිතනවා ඒක අපි යම්කිසි සැලසුමක් අනුව විශේෂයෙන් උපුල් චන්දනට එතන ලොකු වගකීමක් තිබ්බා අපේ සයිඩ් එක එතනට ගේන්න. ඒක හුඟක් හොඳින් එයා කරා. ඒ කියන්නේ කණ්ඩායමේ බැටිං බෝලිං වලට වඩා විශේෂයෙන්ම ඔබ සලකන්නේ ෆීල්ඩින්ද? මොකද අපි පටන් ගන්නකොටත් අපිට ඉස්සෙල්ලා අපි පටන් ගන්නකොටත් අපිට ඒ කාලේ හිටපු පුහුණුකරුවන් කිව්වේ අපි බෙස්ට්ම ෆීල්ඩින් සයිඩ් එක වෙමු කියලා. ඉතින් මම අතහදා බැලීමක් හැටියට මම බැලුවා ඒක කොච්චර දුරට සාර්ථක වේද කියලා. ඇත්තටම ඒක ඉතාම සාර්ථක වුණා. අපිට හිතන්න බැරි රන් අවුට්ස් කැචර්ස් ඇල්ලුවා ඒ ප්ලේයර්ස්ලා. ඒක කණ්ඩායමේ ඒ කියන්නේ මේ රිසල්ට් එකට ලොකු මේ දායකත්වයක් දුන්නා මේ ෆීල්ඩින්. ඔය ඇත්තටම අපි බලනවා කොහොමද හැම කෙනාටම ඔපචුනිටි එකක් දෙන්න මේ තරඟාවලියේ. ඇත්තටම සතුටු වෙනවා. ඒ කියන්නේ මේ අර කොළඹට සීමා වෙලා නැතුව රටේ තියෙන හැම පළාතකම chance එක දීලි වෙලා, ඒ කියන්නේ හොඳට කරන කට්ටියට හොඳ තැනකට යන්න ලැබෙන තැනකට මේ ශ්‍රී ලංකා ක්‍රිකට් එකේ පත් වෙලා තියෙන එක ඇත්තටම සතුටුයි. ඒක තමයි ගොඩක් සතුටුයි. Okay, that ends the briefing, but the two captains, please come for post.